શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ ખબરથી ગરમી અંગે સૌથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે। આગામી 48 કલાક બાદ મળશે ગરમીથી રાહત। પવનની દિશા બદલાતા તાપમાન ઘટશે। ગરમી અંગે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। રાજ્યમાં પશ્ચિમ દિશા તરફ પવન ફૂંકાયા। આગામી 48 કલાક તાપમાન યથાવત રહેશે। 48 કલાક બાદ 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટશે। મે મહિનામાં મહત્તમ તાપમાન सामान्य करता ऊंचू रहશે। आज का जो फोरकास्ट है अगले 7 दिन के लिए 1 मई से लेकर 7 मई तक इसमें मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान है और जो अधिकतम तापमान है अगले 48 घंटों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं रहेगा, लेकिन उसके आगे धीरे धीरे तापमान में गिरावट होगी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जो हमारा कोस्टल क्षेत्र में पवन का दिशा रहेगा, पश्चिम जो उत्तर गुजरात की तटीय क्षेत्र है इसमें मेनली पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति रहेगा और दक्षिण गुजरात के जो तटीय क्षेत्र है इसमें दक्षिण पश्चिम से पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति रहेगा। મે મહિનામાં વધુ ગરમીના એંધાણ છે। હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું પૂર્વાનુમાન। મે મહિનામાં સામાન્ય કરતા વધુ રહી શકે છે તાપમાન। મે મહિનામાં હીટવેવના દિવસો વધારે રહી શકે। સૌરાષ્ટ્રમાં વધુ રહી શકે છે હીટવેવની સ્થિતિ। સામાન્ય કરતા 3 થી 4 દિવસ વધુ હીટવેવ રહી શકે। મે મહિનામાં વધુ રહી શકે છે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી। હવામાન વિભાગે જાહેર કર્યું મે મહિનાનું પૂર્વાનુમાન। अधिकतम तापमान जो अबव नॉर्मल रहने का संभावना रहेगा, मतलब जो सामान्य से ऊपर रहने का संभावना रहेगा, और जो लघुत्तम तापमान है अबव नॉर्मल मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रहेगा। खाली उत्तर गुजरात की जो एरिया है उसको छोड़ के उत्तर गुजरात की जो कुछ जो एरिया है उसमें नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रहने का संभावना रहेगा। और जो हीटवेव कंडीशन है इसमें गुजरात में अबव नॉर्मल रहने का संभावना रहेगा मई महीना में। और रेनफॉल जो है नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल रहेगा। जो आइसोलेटेड पॉकेट सौराष्ट्र कच्छ की कुछ हिस्सों में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना रहेगा। तो आंधी वंटोळ साथे वरसादनी आगाही कराई छे। हवामान निष्णात अंबालाल पटेले मोटी आगाही करी। 15 મે बाद कांठाना भागोमां भारे हलचल जोवा मळशे। अरब सागर अने बंगाळनो उपसागर सक्रिय थशे अने 17 મે થી जूनना प्रारंभमां बंगाळ उपसागरमां चक्रवात थशे। आ वखते अरब सागर वधु सक्रिय थई शके। 8 जून बाद अरब सागर वधु सक्रिय रहेशे। अरब सागरमां पण चक्रवात रही शके छे। 28 મે सुधीमां अंदमान निकोबार टापू पर वरसाद रहेशे अने 28 મે થી 1 जून सुधी देशमां ચોમાસું दस्तक दई शके। 28મી મે થી दक्षिण भारतमां ચોમાસું बेसी शके। 17 મે થી जूननी શરૂઆત સુધીમાં બંગાળ ઉપસાગરમાં ચક્રવાત બનવાની શક્યતા રહે છે અને આ વખતે અરબ સાગર વધુ સક્રિય રહેવાની શક્યતા રહે છે। જૂન સુધીમાં તો અને 8 જૂન બાદ અરબ સાગર વધારે સક્રિય રહેશે અને અરબ સાગરમાં પણ ચક્રવાત થવાની શક્યતા રહે। લગભગ 28 મે સુધીમાં આંદામાન નિકોબાર ટાપુમાં ભારે વરસાદ થાય અને 28 મે થી ભારતના દક્ષિણ છેડે ચોમાસું પહોંચવાની શક્યતા રહે। 1 જૂન સુધીમાં ચોમાસું પહોંચવાની શક્યતા રહે। ચોમાસાના આગમનને લઈને મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે। 1 સપ્તાહ વહેલી થઈ શકે ચોમાસાની એન્ટ્રી। હવામાન નિષ્ણાત અથરેયા શેઠીનું અનુમાન। દેશમાં ચોમાસાનું વહેલું આગમન થવાના એંધાણ। કેરળમાં 24 મે સુધીમાં થઈ શકે છે ચોમાસાની એન્ટ્રી। 13 મે સુધીમાં અંદમાન નિકોબાર પહોંચી શકે છે ચોમાસું। અંદાજિત તારીખમાં થઈ શકે છે 2 દિવસની વધઘટ। जो सामान्य प्री मानसून बारिश रहती है वो आ सकती है। और फिर अगर हम देखें तो क्योंकि फिर आखिर में जब तक मई के आखिर में मानसून केरल के आसपास पहुंचने की उम्मीद है, तो फिर इसके बाद में अरब सागर में जो हलचल होगा उसके ऊपर से उसका असर पड़ेगा कि अभी अगले 15 दिन में मानसून अंडमान निकोबार तक पहुंच जाएगा। अंडमान निकोबार पहुंचने की सामान्य तारीख लगभग 15 मई के आसपास है। तो इस साल पिछले साल के जैसे ही लग रहा है कि फिर से एक बार अंडमान निकोबार में जल्दी पहुंचेगा, लगभग 13 तारीख के आसपास। और फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हुए केरलम में भी सामान्य से लगभग 5 से 6 दिन जल्दी पहुंचने का अनुमान है, यानी लगभग 25 मई के आसपास। तो ऊंचा तापमान छता सहन नहीं करवी पड़े लू। पवनનું જોર વધવાથી 7 મે સુધી નહીં પડે લૂ। હવામાન નિષ્ણાત અથરેયા શેઠીએ જાહેર કર્યું 7 મે સુધીનું અનુમાન। કેટલીક જગ્યાએ 42 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે તાપમાન। 30 થી 60 કિલોમીટરની ઝડપથી પવન ફૂંકાશે। દરિયાઈ પટ્ટી દક્ષિણ ગુજરાતમાં 33 થી 35 ડિગ્રી રહેશે તાપમાન। સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 39 થી 42 ડિગ્રી રહી શકે છે તાપમાન।
उत्तर અને મધ્ય ગુજરાતમાં 40 થી 42 ડિગ્રી તાપમાન રહી શકે, તો દરિયાપટ્ટી અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સવારે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે। 3 થી 5 મે દરમિયાન મધ્ય સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારમાં અમુક સ્થળો પર ગાજવીજ સાથે હળવું માવઠું થઈ શકે। તો ચોમાસા અંગે આગાહીકારની એક મોટી આગાહી। આગાહીકાર રજનીકાંત લાલાણીની મોટી આગાહી। 6 થી 11 જૂનમાં વાવણી લાયક વરસાદ થશે। 26 જૂન સુધીમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં ચોમાસું આવી જશે। આ વર્ષે વરસાદના 10 રાઉન્ડ રહેશે। આ વર્ષનું ચોમાસું 2015 જેવું રહેશે। 10 દિવસ સતત હેલી સ્વરૂપે વરસાદ વરસશે અને સતત પડનારા વરસાદથી ઉત્પાદન પર અસર થશે। આમ તો મે મહિનામાં 25 થી 29 મેમાં આપણે અરબી સમુદ્રમાં હવાનું દબાણ સર્જાશે, એટલે વરસાદ શરૂઆત આપણે ખાંભા, અમરેલી જિલ્લાનો લીલિયા, ગોંડલ સાઈડ એ બધે ચાલુ થઈ જશે। આ ઉપરાંત 6 થી 11 જૂનમાં પ્રથમ વાવણી થશે આપણે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં। ત્યારબાદ 17 જૂનથી 26 જૂન આખા ગુજરાતમાં બધે વાવણી લાયક ખૂબ જ સારો વરસાદ થવાનો છે એ ગાળામાં। આમ તો આ વર્ષે વરસાદને જે 10 રાઉન્ડ છે આપણે સૌથી વધારે, જે આવું જ સમય 2015માં પણ આવું ચોમાસું આપણે આવ્યું હતું, અને એની પહેલા 1995માં પણ જે ચોમાસું હતું એ જ પુનરાવર્તન આ વર્ષે 2026માં થઈ રહ્યું છે। એટલે પૂર વધારે 10 દિવસ સુધી સળંગ હેલીના રૂપમાં વરસાદ વરસે સમગ્ર ગુજરાતમાં। એટલે ઉભા મોલાતને જે છે ખેડૂતના, એ મોલાતને નુકસાન વધુ કરે અને વરસાદ સારો થાય લીલો દુષ્કાળ જેવું, પણ ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ નહીવત રહે આ વર્ષે। રાજકોટમાં જળ ક્રાંતિ ટ્રસ્ટ દ્વારા યોજાયેલી બેઠકમાં 11 જેટલા વર્ષા વિજ્ઞાનના નિષ્ણાતોએ આ વર્ષે ચોમાસાને લઈને અનુમાન વ્યક્ત કર્યું। આગાહીકારોના જણાવ્યા મુજબ આ વર્ષે રાજ્યમાં સામાન્યથી સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે। ગુજરાતમાં આ વર્ષે અંદાજે 40 થી 50 ઇંચ જેટલો વરસાદ થઈ શકે। નિષ્ણાતોએ ખેડૂતો માટે વાવણીના 3 તબક્કા પણ સૂચવ્યા, જેમાં 15 જૂન, 21 જૂન અને 3 જુલાઈ આ સમયગાળો વરસાદના પેટર્નને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાવાયું છે। આ વર્ષે ગુજરાતમાં કોઈ મોટા હોનારત વાવાઝોડાનું ખાસ જોખમ નથી। 15 ઓક્ટોબરની આસપાસ રાજ્યમાંથી ચોમાસું વિદાય લેશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે। આ વર્ષે બધાનું અનુમાન રહ્યું કે 40 થી 50 ઇંચ વરસાદ થશે। જળ પ્રલય નથી, દુષ્કાળ નથી, અતિ ભારે વાવાઝોડું કોઈ એવું નથી, અને ક્રમશઃ વરસાદ આવશે। વચ્ચે એક વખત સામાન્ય વરસાદ ખેંચાશે, પણ એ બહુ ચિંતાનો વિષય નથી। પણ આખા ગુજરાતમાં વરસાદ સારા પડશે અને વર્ષ સારું થશે એવો 11 વરસાદ તજજ્ઞોનો અનુમાન છે। ગીર સોમનાથના કોડીનારમાં આઈપીએલ સુગર મિલ અચાનક બંધ થતા ખેડૂતોમાં ભારે રોષ ફેલાઈ ગયો। ખેડૂતો મુજબ તેમની શેરડીની કાપણી હજુ બાકી હોવા છતાં મિલ બંધ કરી દેવામાં આવી, જેના કારણે ઊભો પાક બગડવાની કગાર પર છે। ખેડૂતોના મતે મિલના અધિકારીઓએ સમયસર કાપણી કરવાની ખાતરી આપી હતી, પરંતુ હકીકતમાં કોઈ કામગીરી નથી કરી। આ મુદ્દે સુગર મિલે જવાબ આપ્યો કે ખેતર સુધી મશીન પહોંચવા માટે રસ્તો નથી અને ખેતરો ભીના છે। હાલ ખેડૂતો સરકાર પાસે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરી રહ્યા છે, નહીં તો ઉગ્ર આંદોલન થશે તેવી ચીમકી પણ આપી। હા, ચાલુ કરી હતી, અહીંયા 3 મહિના મિલ હાકીને બંધ કરી દીધી। અત્યારે બંધ થઈ એની તારીખ છે 8/4/2026 ને આજની તારીખ સુધી, 1લી તારીખ સુધીમાં અહીંયા હજી સુધી અમારી શેરડીનો કોઈ નિકાલ કર્યો નથી। 23 દિવસથી બંધ છે। અત્યારે અંદાજે તમે 80 થી 90 ખેડૂતો છે અને શેરડી અંદાજે 2000 થી 2500 ટન ખેડૂતના ખેતરમાં શેરડી અત્યારે ઊભી છે। સુગર ફેક્ટરી મેં શેરડી નોંધાવેલ છે આઈપીએલમાં। એમાં દ્વારા અટાણે મારી શેરડી અટાણે આખી સુકાઈ ગયેલ છે। તો હવે એના માટે અમે કન્વર સાહેબને ફોન કર્યો, 2 વાર મારે રૂબરૂ મેં ફોન કર્યો કે તમે એ ભલે અટાણે પડી શેરડી અમે લેવા માગતા નથી, ના પડે કે શું કારણ કે અમે નોંધાવેલી છે, પણ અમે લેવા માંગતા ફેક્ટરી બંધ થઈ ગઈ। જે આપણે આગેવાનો છે એ લોકોએ મિટિંગ બોલાવી ત્યારે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે કે જે શેરડી રહી જશે તો અમે ઊભી શેરડીના વળતર અમે ચૂકવી દેશું। એ આપણે પ્રતાપભાઈ એમડી પીએસ ડોડિયા સાહેબ એને મિટિંગમાં અમને બધા ખેડૂતોને આશ્વાસન આપ્યું છે કે જે ખેડૂત બાકી રહી જશે એને અમે વળતર ચૂકવી દેશું, પણ અત્યારે અમારે કોઈ પણ વાત સાંભળતું નથી। कुछ चीज़ें रही जो हम लोग थोड़ा सा सफ़र भी किया है, हमने लेबर की कुछ प्रॉब्लम रही है क्योंकि फैक्ट्री थोड़ा लेट बारिश की वजह से और कुछ काफ़ी टाइम बाद में चली थी, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम लेबर का रहा है और उस वजह से, लेकिन हमने उसके बाबत में भी 5 हार्वेस्टर हमने यहाँ चलाए हैं जिससे कि फार्मर का ज़्यादा से ज़्यादा शेरडी हम लोग कटाई कर सकें, तो किया है। और बाकी जो बचे हैं जल्दी हम लोगों को उनका अपना
अपनी टुकड़ी के माध्यम से, अपनी लेबर के माध्यम से जल्दी उनका हम समापन कर देंगे। इसीलिए हमारे खेडूत भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो परेशान ना हो, किसी भी कीमत परेशान ना हो, हम उनके साथ खड़े हैं। જૂનાગઢ શહેરના જવાહર રોડ વિસ્તારમાં છેલ્લા 3 મહિનાથી રસ્તાનું કામ મંથર ગતિએ ચાલતા લોકોને પારાવાર હાલાકી પડી રહી છે। સ્વામિનારાયણ મંદિરથી સેજની ટાંકી સુધીનો મુખ્ય માર્ગ ખોદકામ બાદ અધૂરો પડ્યો હોવાથી વિસ્તારમાં ભારે રોષ ફાટી નીકળ્યો। આ વધતા અસંતોષ વચ્ચે મનપા કમિશનર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલ્લવીબેન ઠાકર અને કોર્પોરેટરો સ્થળ નિરીક્ષણ માટે જવાહર રોડ વિસ્તારમાં પહોંચ્યા। લોકોનો આરોપ હતો કે લાંબા સમયથી માર્ગ બિસ્માર હાલતમાં છે અને કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા વ્યવસ્થિત કામગીરી કરવામાં આવતી નથી। નિરીક્ષણ દરમિયાન ભાજપના જ કોર્પોરેટર પરાગ રાઠોડ અને પૂર્વ મહિલા કોર્પોરેટરના પતિ ભરત પરમાર વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી પણ થઈ, જેના કારણે વાતાવરણ તંગ બની ગયું। સ્થાનિકોએ વિકાસ કામોની ગતિ, ગુણવત્તા અને વિલંબ અંગે સવાલ ઉઠાવ્યા। તો આ તરફ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન પલ્લવીબેન ઠાકરે કામમાં થયેલા વિલંબ પાછળ ટેકનિકલ કારણો જવાબદાર ગણાવ્યા। તેમણે કહ્યું કે પીજીવીસીએલના અંડરગ્રાઉન્ડ કામ અને પાણીની લાઇન તૂટવાના કારણે કામગીરી અટકી હતી, જો કે હવે સમસ્યા દૂર કરી દેવામાં આવી છે। તેમણે ખાતરી આપી છે કે હવે માત્ર થોડા જ દિવસોમાં પીસીસી કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે અને ગુણવત્તાયુક્ત પાકો રોડ બનાવવામાં આવશે। બીજી તરફ મ્યુનિસિપલ કમિશનરે પણ સ્થળ પર અધિકારીઓ અને સુપરવાઇઝરોને બોલાવી તાત્કાલિક 3 દિવસમાં જ કામગીરી પૂરી કરી લેવાની સૂચના આપી। સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેને પણ મને એવો જવાબ આપ્યો કે આ જ પોઝિશનમાં રહેવાનું છે, આ જ પોઝિશનમાં કામ રહેવાનું છે અને આમાં અમારે કંઈ કરવાનું થતું નથી। જે પોઝિશનમાં છે એ પોઝિશનમાં જ રાખશું, તમારે જ્યાં જવું હોય જાઓ, જેમ કરવું એમ કરો। અને એ અમે પણ બીજેપીના કાર્યકરો છે, અમે ખંભે ખંભા મિલાવીને કામ કરીએ છીએ આજ પણ। એટલે આ વિસ્તારના લોકોને ચોક્કસ હાલાકી પડે છે। અમે ખુદ અહીંથી હાલતા ચાલતા હોઈએ છીએ, અમને પણ હાલાકી પડે છે, પણ કામ થોડું વ્યવસ્થિત થાય, ફરી પાછો રોડ ખોદવો ન પડે। જો ફરી પાછો રોડ ખોદવો પડે તો એમાં પણ સ્વાભાવિક છે લોકો કે કામ કર્યું ને રોડ ખોદ્યો, અને સ્વાભાવિક છે લોકો છે કે અહીંના વિસ્તારના લોકો છે એને અમને મત આપીને ચૂંટાવ્યા છે, લોકોના મતે અમે ચૂંટાયા છીએ, ત્યારે અમારી ફરજ બને છે કે એ લોકોની સમસ્યાનો ઉકેલ થાય ને ટૂંક સમયમાં અમે આ સમસ્યાનો ઉકેલ કરશું। અમારું અનુમાન એવું છે કે આજે કદાચ 7 સુધીમાં પાણીના કનેક્શન્સના રિપેર થઈ જશે। ફરીથી અમે એને લીકેજ પ્રૂફ છે કે નહીં ચેક કરાવી લઈશું અને પીસીસીની ચેનલ જે છે આ જે કટકો બાકી છે એમાં આપણે એ પીસીસી લગભગ આપણું 2-3 દિવસમાં ચાલુ થઈ જાય અને ત્યારબાદ પૂરું થઈ જાય એવું આયોજન છે। અધિકારીઓએ સ્થાનિકોને ખાતરી આપી છે કે આગામી 3 દિવસમાં રોડ બનાવવાની કામગીરી પૂરી કરી લેવામાં આવશે અને લોકો માટે સુવિધાજનક પાકો રસ્તો તૈયાર કરવામાં આવશે। હવે લોકોની નજર વચન પર નહીં પણ 3 દિવસમાં થનારી કામગીરી પર ટકી છે। રાજ્યના મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળો હવે વધુ સુરક્ષિત અને ટુરિસ્ટ ફ્રેન્ડલી બનાવવા માટે અત્યાધુનિક ટુરિસ્ટ પોલીસ સ્ટેશનો બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે। પ્રથમ તબક્કામાં ડાંગ, દેવભૂમિ દ્વારકા અને ગીર સોમનાથમાં આ વ્યવસ્થા કરાશે। ડાંગમાં સાપુતારા હિલ સ્ટેશન માટે સાપુતારા પોલીસ સ્ટેશન બનાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે। સાપુતારામાં આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ હેલ્પ ડેસ્ક, કિયોસ્ક અને ટુરિસ્ટ એપ્લિકેશન જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાશે, જેથી પ્રવાસીઓને ત્વરિત મદદ અને સુરક્ષા મળી શકે। આ નિર્ણયને હોટેલ એસોસિએશને આવકાર્યો છે। તેમના મતે આ પ્રયાસોથી પ્રવાસન વધુ સુલભ અને સુરક્ષિત બનશે। में एक टूरिस्ट पुलिस स्टेशन की अपनी एक स्पेसिफिक टीम होगी जो कि अगर कहीं पे कुछ बनाव बनता है तो वो क्विक रिस्पांस टीम तरीके काम करेगी और वो क्विक वहाँ पे पहुँच जाएगी। जितना उनसे हो सकता है वो इशू जो है सॉर्ट आउट करने की प्रयत्न करेंगे और अगर किसी बनाव में हमें लगता है कि एफआईआर दाखिल करने की ज़रूरत है वो सापुतारा मेन पुलिस स्टेशन में जाके टाई अप करने में उसके लिए ईजी रहेगा। तो सापुतारा में लाखों की जो संख्या में लोग आते हैं उनकी सेफ्टी के लिए और उनकी एक इन्फॉर्मेशन उन्हें तुरंत ही मिल जाए उसके लिए एक हम ये पहल कर रहे हैं। गुजरात पुलिस द्वारा सापुतारा में टूरिस्ट पुलिस स्टेशन और मल्टीपल हेल्प डेस्क की शुरुआत पर्यटन और होटल बिजनेस के लिए एक अत्यंत सराहनीय और स्वागत योग्य पहल है। QR कोड और डिजिटल एप्लीकेशन के माध्यम से पर्यटकों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन और क्विक हेल्प जो उपलब्ध होगी उससे उसका यात्रा अनुभव अधिक सुरक्षित, सहज और व्यवस्थित बनेगा। इसकी वजह से डांग डिस्ट्रिक्ट में आने वाले पर्यटकों का विश्वास और संतोष बढ़ेगा। इससे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा होटल उद्योग पे और स्थानीय व्यवसाय पर वो काफ़ी अच्छा रहेगा। દ્વારકામાં સતત બીજા દિવસે પણ બુલડોઝર ગર્જના। ગેરકાયદે દબાણો પર બુલડોઝર ફરી વળ્યું। પોશિત્રા ગામે સરકારી સર્વે નંબર 567માં આવેલ ધાર્મિક દબાણો તોડી પાડવામાં આવ્યા। પોશિત્રા ગામે સરકારી જમીનની 650 ચોરસ મીટર જમીન ખાલી કરાઈ। દ્વારકા તાલુકાના વરવાડા સ્થિત સરકારી જમીન સર્વે નંબર 51માં આવેલ ધાર્મિક દબાણો અંદાજિત 15,000 ચોરસ મીટર જમીન ખાલી કરાઈ। હજુ પણ ડિમોલિશનની કામગીરી ચાલુ છે। सबसे पहले वरवाला में और उसके बाद यहाँ पे पोचित्रा में
तो सरकारी ज़मीन जो खाली की गई है वो तकरीबन 15,650 स्क्वायर मीटर की है और उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1,24 लाख है। ઉપલેટાના પડવલા ગામમાં ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપી સામે પોલીસ અને વહીવટી તંત્રએ કડક કાર્યવાહી કરી। આરોપી દ્વારા સરકારી જમીન પર બનાવવામાં આવેલ આશરે 1 કરોડ રૂપિયાનું ગેરકાયદેસર આલીશાન મકાન આજે ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે તોડી પાડવામાં આવ્યું। ગત 30 માર્ચના જીવલેણ હુમલા કેસમાં સંડોવાયેલા આરોપીઓની ધરપકડ બાદ તપાસ દરમિયાન તેમની ગેરકાયદેસર મિલકતો પણ બહાર આવી। મુખ્ય આરોપી હાલ ફરાર છે અને તેની શોધખોળ ચાલુ છે। અગાઉ આપવામાં આવેલી નોટિસ છતાં દબાણ દૂર ન થતા અંતે તંત્રએ ડિમોલિશનની કામગીરી કરી જમીન ખાલી કરાવી। ગેરકાયદેસર દબાણ હટાવવામાં આવ્યું છે। આ દબાણ સરકારી જમીનમાં લગભગ 300 ચોરસ વારમાં હતું અને એમાં આરોપી અલી મોહમ્મદ તૈયબભાઈ શેઠા દ્વારા લગભગ 1 કરોડની મિલકત ઊભા કરવામાં આવેલી હતી। હાલ જમાં આ આરોપી એક 307ના ગુનામાં ફરીથી સામે આવ્યો છે। આઈપીસી 307ના આરોપી અલી મોહમ્મદ તૈયબ શેઠા, જેનું ગેરકાયદેસર મકાન રહેણાંક મકાન પડવલા ખાતે હોય, તો એના આધારે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા એ લોકોને 3 નોટિસ પાઠવી અને એમની પાસે જવાબ મેળવેલ છે। જવાબના અંતે એમની પાસે કોઈ એવા અધિકૃત પુરાવા ન હોય અને ગઈકાલે એમની નોટિસની મુદત પૂર્ણ થતી હોય, આજે આ એમના મકાનની ડેમોલિશનની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। મારી ઉપર હુમલો કરેલો, મને જાનથી મારી નાખવા માટે, અને 2018ના ફાયરિંગનો ખાર રાખીને અમારી ઉપર ફાયરિંગ કરેલું, એની અમે ફરિયાદ કરેલી, એનો ખાર રાખીને મારી ઉપર હુમલો કરેલો હતો એને। પણ આની અંદર મને પૂરેપૂરો ન્યાય મળ્યો અને પૂરેપૂરો સંતોષ થયો। અમદાવાદ શહેર પોલીસ હવે ફક્ત કાયદો અને વ્યવસ્થા જ નહીં પરંતુ પોતાની ફિટનેસ પર પણ ખાસ ધ્યાન આપી રહી છે। શાહીબાગ સ્થિત પોલીસ કમિશનર ઓફિસમાં પોલીસ કર્મચારીઓ માટે આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ જીમ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। મિશન ફિટ ખાખી અંતર્ગત આ પહેલ પોલીસ કર્મચારીઓને શારીરિક અને માનસિક રીતે મજબૂત બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ અને મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે। જીમનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશનના અધિકારી નિપુણા તોરવણે તેમજ શહેર પોલીસ કમિશનર GS મલિકના હસ્તે કરવામાં આવ્યું। કમિશનર ઓફિસના પ્રથમ માળે બનાવાયેલ આ જીમમાં હવે પોલીસ કર્મચારીઓ નિયમિત રીતે કસરત કરી શકશે, જે તેમની ફિટનેસ જાળવવામાં મદદરૂપ બનશે। આ પ્રસંગે પોલીસ કમિશનર GS મલિકે જણાવ્યું કે આરોગ્ય સૌથી અગત્યનું છે અને મિશન ફિટ ખાખી અંતર્ગત પોલીસ કર્મચારીઓ માટે નિયમિત PT અને ફિટનેસ પ્રવૃત્તિઓ યોજાઈ રહી છે। મે મહિનાની શરૂઆતમાં મોંઘવારીનો માર, ખાણીપીણીનો વ્યવસાય મુકાયો છે મુશ્કેલીમાં। ગેસના ભાવ વધારાની સીધી અસર આ વ્યવસાયો પર છે। માર્ચ મહિનામાં 50% બિઝનેસમાં કાપ થયો। એપ્રિલ અને મે મહિનામાં લોકોની સંખ્યા ઘટી ગઈ એવું વેપારી કહે છે। ગેસના ભાવ વધારાની અસર હવે જોવા મળશે, ના છૂટકે હવે ભાવ વધારવા પડશે એવું વેપારી કહી રહ્યા છે। આકરી ગરમી વચ્ચે આજે રેસ્ટોરન્ટ અને ખાણીપીણીનો વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા તમામ લોકો છે ધુઆપુઆ થઈ ગયા છે। તેની પાછળનું કારણ છે કે આજે 1 મેના દિવસે કમર્શિયલ ગેસમાં 900 રૂપિયાથી પણ વધારે ભાવ વધારો થઈ ચૂક્યો છે અને તેને કારણે લોકો પરેશાન થતા જોવા મળી રહ્યા છે। જે લોકો ખાણીપીણીનો વ્યવસાય કરતા હોય તેમની માટે આ મોટો ભાવ વધારો। શું કહેશો? નામ તમારું શું છે અને કેટલા સમયથી આપ અહીંયા વ્યવસાય કરો છો? મને થઈ ગઈ 10-12 વર્ષ જેવી થઈ ગઈ। હા, શું નામ છે તમારું? સોનુ। અચ્છા સોનુભાઈ, 10-12 વર્ષની અંદર જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ, આ પરિસ્થિતિમાં 900 રૂપિયાનો અચાનક જ જે ભાવ વધારો આટલો મોટો થઈ ગયો છે, તમારા બિઝનેસ ઉપર શું અસર? એકચ્યુઅલી અત્યારે એટલા બધા ધંધા છે નહીં પહેલાં જેવા, અને આ બહુ અસર કરશે, કેમ કે ઓલરેડી ગેસ મળતી જ નથી અને આટલું બધું ભાવ વધી જાય તો નાના ધંધાવાળાઓ માટે બહુ અસર કરશે। બિલકુલ, સામાન્ય લોકો છે તેવું એવું વિચારતા હોય કે ગરમીના દિવસોમાં બહાર ઓછું ખાવું, એમાં પણ ખાસ કરીને જ્યારે એપ્રિલ અને મે મહિનો હોય છે ત્યારે લોકો પરેશાન થતા જોવા મળતા હોય છે। લોકો સાથે પણ વાતચીત કરવાનો એક પ્રયત્ન કરશું, કારણ કે જે પ્રકારે વેપારીઓ છે તેઓ તો ભોગવી રહ્યા છે, ગેસના બાટલા નથી મળી રહ્યા। તમે શું કહેશો? કેટલા સમયથી આપ અહીંયા ખાવા આવો છો અને કેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે? પરિસ્થિતિ એટલે એવું છે કે જે આ યુદ્ધ થયું એના કારણે જે અહીંયા બાટલાની કિંમતો વધી, એની અસર બહુ એ થઈ ગઈ, કારણ કે આખા દિવસની મહેનત કરીએ એનું બધું જ નફો ગેસના જે સિલિન્ડર છે એ અમારો લઈ જાય આ લોકોનો। લાગે છે 900 રૂપિયાનો ભાવ વધારો બહુ જ વધારે, ડબલ કહેવાય। જે અમે સિંગલમાં લેતા હતા એની જગ્યાએ ટ્રિપલ થઈ ગયું। બિલકુલ, હા, એટલું બધું આ લોકોને ટફ પડે છે, નહીં ફાવે એમને। શું નામ છે ભાઈ તમારું? દિલીપસિંહ ગુર્જર। અચ્છા દિલીપભાઈ, શું કહેશો? જે ભાવ વધારો થયો એની અસર તમારી પર કેવી રીતે પડી? કેટલા શું બનાવો છો તમે? છોલે કુલચે। છોલે કુલચે બનાવો છો? હા,
કે અસર તો બહુ જ પડી છે. અસર કેવી પડી? અસર એ જ કે ધંધા પાણી છે નહીં ને ગેસ બહુ મોંઘું થઈ ગઈ છે, ગેસ મળતું જ નહીં. તમારે ગેસ લાવવો હોય તો કેવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે મળે છે? કેટલા પરિવારના કેટલા લોકો? પરિવારમાં છે 6-7 જણા છે. 6-7 જણા છે. અચ્છા. અને આમ પહેલા કરતા બિઝનેસ કેટલો ઘટ્યો? 50%. 50% ઘટી ગયો. 50% બિઝનેસ છે તે ઘટી ગયો છે. ખાણીપીણીની બજારની અંદર સૌથી મોટી અસર હાલ જોવા મળી રહી છે. કેમેરા પર્સન અમિત શર્મા સાથે દીપિકા ખુમાણ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. રાજકોટમાં હીટવેવને લઈ સિવિલ તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે 20 બેડની સુવિધાનો વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. હીટ સ્ટ્રોકના કારણે ગંભીર અવસ્થામાં આવનારા દર્દીઓને દાખલ કરવામાં આવે છે. હીટ સ્ટ્રોકને લગતી તમામ દવાઓ, ઇન્જેક્શન સહિતની આ વ્યવસ્થાઓ ત્યાં ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. તબીબો અને નર્સિંગ સ્ટાફ પણ ત્યાં ફાળવવામાં આવ્યા છે. એક દર્દી ગઈકાલે સ્વસ્થ થતા તેમને રજા આપવામાં આવી. પેશન્ટ જે કેસ હોય દાખલ કરવા લાયક હોય એને માટે એક અલગથી વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. એ 20 બેડનો વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. રોગને લાગતો સારવારની બધી દવાઓ હોય, આઈવી ફ્લુઇડ્સ મેન તો આઈવી ફ્લુઇડ્સ, ORS હોય, એ બધી વ્યવસ્થા સેપરેટલી રાખેલા છે કે કંઈ તત્કાલિક કંઈથી લાવવા ન પડે એ માટે વોર્ડમાં એ બધી વ્યવસ્થા કરેલી છે. રાજકોટ શહેરમાં દિવસે ને દિવસે ગરમીનો પારો છે તે ઉચકાઈ રહ્યો છે ને તેના જ લઈને રાજકોટ શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે હાલ અત્યારે હીટવેવ વોર્ડ છે તે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે ને હીટવેવના કારણે હીટ સ્ટ્રોક જો કોઈને થયો હોય તો તેના કારણે જે તમામ જે સારવારની જે ચીજ વસ્તુઓ છે તે અહીંયા રાખવામાં આવી છે. હું આપને બતાવવા માંગુ છું કે અહીંયા આઈસ પેક પણ રાખવામાં આવે છે. સાથોસાથ જે ORS કહી શકાય કે જ્યારે કોઈને હીટ સ્ટ્રોક લાગે છે તો આ પ્રકારે ORS છે, ORS યુક્ત પાણી છે તે પણ અહીંયા આપવામાં આવે છે. સાથોસાથ વાત કરવામાં આવે તો ઇન્જેક્શન છે, IV સેટ છે, IC છે, નીડલ છે, સિરિંજ છે અને ઇન્જેક્શન સહિતની વસ્તુઓ છે તે રાખવામાં આવી છે. આ પ્રકારની એક હીટવેવ ટ્રોલી છે તે હીટવેવ વોર્ડ ખાતે છે તે રાખવામાં આવી છે. સાથોસાથ હું આપને દ્રશ્યો પણ બતાવવા માંગીશ કે આ પ્રકારની તૈયારી છે તે રાજકોટ શહેરના સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે તૈયાર કરવામાં આવી છે. 20 જેટલા બેડ છે તે અહીંયા રાખવામાં આવ્યા છે અને જોઈ શકાય છે કે અહીંયા મહિલાઓ છે તે સારવાર પણ લઈ રહી છે. હીટવેવની આગાહીના કારણે સિવિલ હોસ્પિટલ તંત્ર હાલ અત્યારે સજ્જ જોવા મળી રહ્યું છે. સાથોસાથ કોઈ પણ જગ્યાએ જો 108ને કોલ મળે તો તાત્કાલિક અસરથી જે વ્યક્તિઓને હીટ સ્ટ્રોકની અસર થઈ હોય તેમને જરૂરિયાત જો જણાય તો તેમને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આવેલા હીટવેવ વોર્ડ ખાતે ખસેડવામાં પણ આવે છે. અંકિત પોપટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. આજે વૈશાખ સુદ પૂનમના પવિત્ર દિવસે શામળિયાના દર્શન કરવા મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા. પ્રભુને ગરમીમાં રાહત માટે સફેદ વસ્ત્રો તેમજ સોનાના આભૂષણોનો શણગાર કરવામાં આવ્યો. ભક્તો પણ વહેલી સવારથી જ ભગવાનના દર્શન માટે કતારોમાં જોવા મળ્યા. વૈશાખ સુદ પૂર્ણિમા આજરોજ ભગવાનને સુંદર મજાના ગરમીના હિસાબે ફટકા લાગા ધરાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં શ્વેત કલરના વસ્ત્ર જે ભગવાનને ગરમી ઓછી લાગે એવા ભાવથી અને ભગવાનને સંપૂર્ણપણે મોતીના શણગાર કરવામાં આવે છે, જેનાથી ભગવાનના શરીરને ઠંડક પહોંચે. આ શુભ અવસરે રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ સહિત રાજ્યમાં ભક્તો ભગવાનના દ્વારે આવી રહ્યા છે અને દર્શનનો લહાવો લઈ રહ્યા છે. વૈશાખ માસમાં સમગ્ર પંથકમાં લગ્નો યોજાતા હોય છે, ત્યારે વૈશાખી પૂર્ણિમાએ નવદંપતીઓ પણ ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવવા માટે અહીંયા આવતા હોય છે. ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરી ધન્યતાનો અનુભવ કરતા હોય છે. હાલ ગરમીનો સમય હોવાથી દર્શનાર્થીઓને ગરમીમાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે ટ્રસ્ટ દ્વારા સુંદર વ્યવસ્થા પણ કરાઈ છે. અમે શામળાજીના દર્શન કરીને બહુ ધન્ય થયા છે અને અમે જતા આવતા પણ આવીએ જ છીએ, પણ આજે અમે પ્રસંગમાં આવ્યા છે લગ્નમાં, ત્યાંથી અમે સ્પેશિયલ પાછા અમે શામળાજીના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે. અમને બહુ ખૂબ સરસ દર્શન થઈ ગયા છે. અહીં પુરાતન મંદિર છે એટલે અમે શામળાજીના દર્શન કરવા આવીએ અને જતા આવતા અવારનવાર અમે અહીં દર્શન કરવા આવીએ જ છીએ. અને બીજું કે આજે વૈશાખ સુદ પૂનમ છે એટલે નવ દંપતી અહીં લગ્ન કરીને આવે તો એમને ભગવાનના સારા આશીર્વાદ મળે. અમે રાજકોટથી અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવેલા છીએ. અહીંયા વૈશાખ સુદ પૂનમે દિવસે બહુ જ મોટો મેળો ભરાય છે. ભગવાન બધાને આશીર્વાદ આપે છે નવ દંપતીને. જેના નવા મેરેજ થયા હોય તે અહીંયા આશીર્વાદ લેવા માટે આવે છે અને પુત્ર પ્રાપ્તિની મનોકામના અહીંયા પૂરી થાય છે. ઘણા એવા દાખલા મેં જોયેલા છે. તો આજે વૈશાખી પૂર્ણિમા છે એટલે શામળિયાના દર્શન માટે ભક્તોનું ઘોડાપૂરું મટ્યું છે. માત્ર શામળાજી જ નહીં પરંતુ ડાકોર છે, દ્વારકા છે, ત્યાં પણ ભક્તો મોટી સંખ્યામાં આજે દર્શન કરી અને ધન્યતાનો અનુભવ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે.
શામળાજીમાં પણ ખાસ ગરમીમાં ભક્તોને કોઈ અગવડ ન પડે તે માટે ટ્રસ્ટ દ્વારા ખાસ છાયાની વ્યવસ્થા પણ કરાઈ છે. એ પ્રકારનો એક ઉપર મંડપ પણ બાંધવામાં આવ્યો છે, જેથી ભક્તો ગરમીમાં ઊભા રહે તો તેમને છાંયડો મળી શકે, ભગવાનના સુચારુ દર્શન થઈ શકે તેના માટે પણ વ્યવસ્થા સુંદર કરવામાં આવી છે. તમે પણ ઘરે બેઠા ભગવાન શામળિયાના દર્શન કરી શકો છો. તો વૈશાખ સુદ પૂનમનો આજે પવિત્ર દિવસ, શામળાજીના દર્શન માટે ભક્તો મોટી સંખ્યામાં આવ્યા. ઊંઝાના આંગણે ઉત્સવનો માહોલ જામ્યો છે. વૈશાખી પૂર્ણિમાના પવિત્ર અવસરે કડવા પાટીદાર સમાજની કુળદેવી માં ઉમિયાના પ્રાગટ્ય સ્થાન ઊંઝામાં ભક્તિનો મહાસાગર ઉમટ્યો. ઊંઝામાં માં ઉમિયાની ભવ્ય નગર યાત્રા સંપન્ન થઈ. જય જય ઉમિયાના ગગનભેદી નાદ સાથે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ માની ભક્તિમાં લીન જોવા મળ્યા. અંદાજે 8 કિલોમીટર લાંબા રૂટ પર શ્રદ્ધાળુઓએ રસ્તા પર સાડીઓ બિછાવી માનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. આ યાત્રા 8 થી 9 કિલોમીટર થાય છે અને બધી પ્રજા ચાલતી ચાલતી આખા નગરની યાત્રા કરશે. વિશેષ આકર્ષણ શું હોય છે? કેટલા ટેબલો હોય છે યાત્રામાં? યાત્રામાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં પાણી, નાસ્તો, ચા એના ટેબલો જગ્યા પર મૂકેલા છે અને સેવાની ભાવનાથી બધા કામ કરીએ. હું આજે અહીંયા આવીને મારી જાતને ધન્ય અનુભવું છું. બધાને આજના દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અને હમણાં જ લોકશાહીનું પર્વ હમણાં જ ગયું છે અને ગુજરાતના લોકોએ આ લોકશાહીના પર્વને સાચ અર્થમાં ઉત્સવની જેમ માન્યું છે. એની પણ અભિનંદન અને શુભેચ્છા પાઠવું છું. જગત જનની માં ઉમિયાના આજે શોભાયાત્રાની લીલી ઝંડી આપવાનું મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું. એ બદલ ઉમિયા માતાજી ટ્રસ્ટનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આજે આપણે જાણીએ છીએ કે સમગ્ર ઊંઝા શહેર અને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી લોકો અહીંયા માતાજીના દર્શન કરવા આવ્યા છે અને આ શોભાયાત્રામાં સહભાગી બન્યા છે. સુંદર વ્યવસ્થા ઉમિયા માતાજી ટ્રસ્ટ તરફથી કરવામાં આવી છે. અનેક લોકો આજે આ આખું ઊંઝા આજે બંધ પાડીને માતાજીની યાત્રામાં આ ફેસ્ટિવલમાં જોડાય છે. આ ઉત્સવ ખરેખર અમારા માટે ગૌરવ સમાન છે. આજે મા ઉમા આખા ઊંઝામાં બધાને દર્શન આપશે. લોકો ભક્તો પણ ભાવ વિભોર થઈને માતાજીને ત્યાં પ્રાર્થના અને માતાજીના આશીર્વાદ મેળવશે. આ નગરયાત્રાની અંદર સૌ જ્ઞાતિ જાતિના લોકો ખૂબ ઉત્સાહભેર જોડાતા હોય છે અને દરેક જગ્યાએ સોસાયટી વાઇઝ અને મહોલ્લા વાઇઝ મા ઉમિયાના રથનું ભવ્ય સ્વાગત સન્માન કરવામાં આવતું હોય છે અને દરેક જગ્યાએ કોઈના કોઈ પ્રસાદ દ્વારા સૌ ભક્તોને આવકારવામાં આવતા હોય છે. તો આ બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ. નમસ્કાર.